নমস্কার, আপনারা দেখছেন স্কাই 18 বাংলা নিউজ। সঙ্গে রয়েছে আমি সুস্মিতা। এবারে দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ। বিশেষ সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পেল শ্রীভূমি জেলার। মঙ্গলবার শ্রীভূমি জেলার 4 বিধানসভা সমষ্টির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করলেন জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। বিশেষ সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হলো শ্রীভূমি জেলার। মঙ্গলবার শ্রীভূমি জেলার 4 বিধানসভা সমষ্টির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। এদিকে 4 বিধানসভা সমষ্টির মধ্যে উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির মোট ভোটার 2,72,917 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছে 1,37,052 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1,35,864 জন। তৃতীয় লিঙ্গ 1 জন। অন্যদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির মোট ভোটারের সংখ্যা 2,91,256 জন হলে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1,49,594 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1,41,659 জন। তৃতীয় লিঙ্গ ভোটারের সংখ্যা 3 জন। পাতারকান্দি সমষ্টির মোট ভোটারের সংখ্যা 1,85,509 জন হলে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 93,972 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 91,533 জন। তৃতীয় লিঙ্গ ভোটারের সংখ্যা 4 জন। রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির মোট ভোটারের সংখ্যা 2,22,234 জন হলে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1,12,948 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1,92,000 জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার 4 জন। এদিকে 2025 বছরের তুলনায় উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টিতে 13,273 জন ভোটার হ্রাস পায়। অন্যদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টিতে হ্রাস পেয়েছে 6,848 জন। পাতারকান্দি সমষ্টিতে হ্রাস পেয়েছে 5,038 জন ভোটার। এদিকে 2026 বর্ষে ভোটার তালিকা অনুসারে শ্রীভূমি জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা 9,71,916 জন। তৃতীয় লিঙ্গ ভোটারের সংখ্যা 11 জন। During this SSR period, we have included 19,961 voters and we have deleted 54,397 voters. And due to the shifting also, like 2,242 number of forms for shifting of residence has been accepted. This includes both within constituency and outside constituency and outside district. And for the correction of entries, we have accepted 41,156 number of form and rejected 6,128 number of forms. So as you can see, आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल अभी 9,40,000 और हमारा जो जेंडर रेशियो है, बेसिकली आइडियल सिचुएशन ये है कि जो पॉपुलेशन पैटर्न है सेंसस के हिसाब से, या अभी तो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद जो वोटर कोहोर्ट होता है, एज कोहोर्ट, वोटर कोहोर्ट क्या है, 18 से प्लस जो पॉपुलेशन है उसमें जो जेंडर रेशियो है लगभग उतना ही जेंडर रेशियो वोटर लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। हमारा सेंसस का जेंडर रेशियो इज अराउंड 943, पर ये जो पिछले 2 एसआर हुए उसके पहले हमारा जो जेंडर रेशियो था दैट वाज अराउंड 970 प्लस। अगर 970 प्लस है दैट रिफ्लेक्टेड अ ट्रेंड व्हिच शोज कि कहीं पे प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जितना जेंडर रेशियो पॉपुलेशन में है उतना ही जेंडर रेशियो वोटर में होना चाहिए। दिस क्लियरली प्रूव दैट फीमेल वोटर्स आर doubly enrolled, one at their parental place and one at their husband's place. So that's why during this SR also you can see that we have deleted 11,130 male voters. This includes dead voters also, but we have deleted 20,138 female voters. That is mainly because of double enrollment of their names have not been shifted despite like 10 years of marriage, 15 years of marriage and so on. So I congratulate all my
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर CRO 25,144 डेड वोटर्स हैं, बाकी परमानेंटली। इसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है? उसका कैटेगरी शायद नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं होगा कैटेगरी हमारा। ये आप लोगों को सर वो लिस्ट जितना डिलीशन लिस्ट 2 एडिशन उसमें चेक करना पड़ेगा, ये कैटेगराइजेशन रेडीमेड नहीं आता है। सर इलेक्शन जो होगा नहीं, अभी भी आप लोगों को पता है, एक होता है स्पेशल रिवीजन और एक होता है कंटिन्यूअस अपडेशन। इसके बाद भी अगर किसी का डेथ होता है या किसी का कोई परमानेंटली शिफ्टेड होता है या कोई नया वोटर, सब कोई मार्च में भी तो 1 मार्च को भी तो 18 साल का हो सकता है ना, तो उनका भी इंक्लूजन का गुंजाइश रहता है। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है उस दिन के बाद डिलीशन बंद हो जाता है, ठीक है, उस दिन तक डिलीशन हो सकता है। जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डे होता है उसके 7 दिन पहले तक आप इंक्लूजन के लिए अपना फॉर्म दे सकते हैं, तो उसके बाद एक सप्लीमेंट्री रोल निकलता है। রাজ্যের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিকে শ্রীভূমি জেলার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র পুরোপুরি তৈরি ছিল। রাজ্যের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিকে শ্রীভূমি জেলার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র পুরোপুরি তৈরি ছিল। জেলার এবার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা 8,028 জন হলে তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল 6,968 জন, ছাত্রীর সংখ্যা ছিল 11,060। পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল 47টি। এদিকে আজ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হলে সকালের দিকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটে যান। এর মধ্যে শহর শ্রীভূমির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও MMC শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটে গিয়ে সামগ্রিক পরিবেশ মিডিয়ার ক্যামেরায় বন্দী করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষরা মিডিয়ার সামনে সামগ্রিক পরিবেশ এভাবে ব্যক্ত করেন। প্রথম দিনের বিষয় ছিল বাংলা। পরীক্ষা যাতে জঞ্জাটবিহীন হয় তার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার পূর্বে কড়া নিয়ম নীতির সম্মুখীন হতে হয় পরীক্ষার্থীদের। যা হোক, প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। আমরা কি মানে দিমাগে কাম করতে পারে না। আসসালামু আলাইকুম, আমি কার কি দাম কইতাম। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আপনারা দেখেন ছেলেও মেয়েও পরীক্ষা দেন। মানে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে 2026 সনে। আজকে MIL সাবজেক্ট পরীক্ষা, সব রুম টুম আমাদের লাইটিং টাইটিং সবগুলো সম্পূর্ণ। ছাত্ররা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে এই জন্য সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। একটু পরে আমাদের ছাত্রদের এন্ট্রি হবে, ফিক্সিংয়ের ব্যবস্থাও আছে যাতে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে
হবে এই আশা রাখি। আমাদের এবার কোনো সাব সেন্টার নেই, আমাদের সেন্টারে 576 জন ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। আমাদের মেইন গভট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, যেহেতু কোনো সাব সেন্টার নেই এবার, এবং আমাদের আন্ডারে করিমগঞ্জ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল এবং জনতা এক্সটেন্ডেড, এই 3টা স্কুলে মিলিয়ে আশা করি পরীক্ষাগুলো খুব নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমাদের বেস্ট নেওয়া হয় অ্যাজ পার গাইডলাইন, এবারও নেওয়া হয়েছে। আর 415 হচ্ছে আমাদের মানে নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস। সবাইকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। কি কি রেস্ট্রিকশন রয়েছে? কী কী মানে সেফটি, যেগুলো এখানে ফ্রিস্কিং, তারপর যদি কেউ অসুস্থ থাকে, এখন পর্যন্ত কোনো অসুস্থ খবর পাওয়া যায়নি। সিকরুম রাখা হয়েছে। তারপর তো নাম্বার ওয়াইজ অ্যালটমেন্ট আছেন, আমার সঙ্গে এসও আছেন, সবাই প্রপারলি বসে গেছে। তবে এবার ভিড়টা কম, কারণ সেন্টার বাড়ায়, সেটা একটা ভীষণ আমাদের সুবিধা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে, কোন স্কুলে হয় তুমি? জনতা স্ট্যান্ডার্ড হাই স্কুল। কি পরীক্ষা আছে? আজকে তো বাংলা পরীক্ষা, আমাদের মাতৃভাষা। কিরকম প্রস্তুতি? কীরকম প্রস্তুতি? বেশ ভালো করে আসছি, বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে ভালোভাবে আসছি। এখন আপনার এবং স্যার মা বাবার আশীর্বাদে ভালোভাবে যেন এক্সামটা দিতে পারি, সুস্থভাবে এক্সামটা যেন হয়। বেঙ্গলি। কোন স্কুল থেকে? রয়্যাল পাবলিক স্কুল। কিরকম প্রস্তুতি? হ্যাঁ, প্রস্তুতি বেঙ্গলি প্রসেস। কিরকম প্রস্তুতি হয়? হ্যাঁ, পুরো মোটামুটি। মোটামুটি কোয়েস। আজ কি পরীক্ষা? বেঙ্গলি। কোন স্কুল থেকে? রয়্যাল পাবলিক। কিরকম প্রস্তুতি হয়েছে? থ্যাংক ইউ। রাজ্যে আজ থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইলাকান্দি থেকে এসেছে একটি উদ্বেগজনক খবর। রাজ্যে আজ থেকে আরম্ভ হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে হাইলাকান্দি থেকে এসেছে একটি উদ্বেগজনক খবর, যে খবর দেখলে আপনার চক্ষু কপালে উঠবে। প্রথমে দেখেন এই নোবেল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন দৃশ্য। এই বিদ্যালয় বিগত প্রায় 2 বছর আগে হাইলাকান্দি শহরের উকিলপট্টিতে আরম্ভ হয়েছিল। বর্তমানেও এই বিদ্যালয়টি চলেছে, কিন্তু বিগত প্রায় 2 বছর থেকে এই বেসরকারি বিদ্যালয়ের নাই কোনো নথিপত্র ছাড়াই চলছে এই বিদ্যালয়ে। হাইলাকান্দি জেলার শিক্ষা বিভাগ দেখেও না দেখার ভান করছে জেলার শিক্ষা বিভাগে। এবং অভিযোগ আছে আপনার এই ইনস্টিটিউশনের কোনো ধরনের নথিপত্র নেই, কি বলবেন? নথিপত্র। আপনার নাম কি? আমার নাম মাসুদ আহমদ। আপনি কি কে এই স্কুলে? আমি এই স্কুলের মানে পরিচালনা হিসাবে, আমি পরিচালক হিসাবে আমি আছি। স্কুলের নাম কি? জি, স্কুলের নাম? স্কুলের নাম আপনার নোবেল স্কুল, এটা নোবেল এডুকেশন। আর নথিপত্র সম্পর্কে যেগুলা জিনিস আছে সব মানে আবেদন করা হয়েছে বা করার প্রক্রিয়াটা বর্তমান কবে করেছেন আপনি? এটা ধরেন বিগত 2-3 মাস থেকে এটার ব্যাপারে চলে না। বিগত 2 বছর ধরে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। বর্তমানে কি 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 আছে আপনার কাছে কাগজপত্র স্কুলে? বর্তমানে স্কুলের এখন তো ধরুন প্রথমে হিসাবে আমি জানি ট্রাস্ট লাগে, ট্রাস্ট হয়ে গেছে। এরপরে মানে স্কুলের দলিল, ডকুমেন্ট, ল্যান্ড যেগুলো আছে এগুলো বর্তমানে আছে। কোটো জিও নামজারি আর এনওসির হার নেটরা দিলেও
আর স্কুল চালানোর জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে কোনো অনুমতি নিয়েছেন আপনারা? এটার ব্যাপারে বিশেষ করিয়া আমরা প্রিন্সিপাল স্যার যাই না তার কাছে ডকুমেন্ট আছে। আপনি এখানে পরিচালক, আপনার জানা নেই? না, আছে স্যারের কাছে, স্যারকে ফোন করছি, স্যারের কাছে আছে বিষয়। মানে এখন পর্যন্ত অনুমোদন পেয়েছেন আপনারা স্কুল চালানো? না, এরকম কিছু না। আর এমনি যেগুলো প্রসেসিং প্রক্রিয়া যেগুলো চলে আর ও ব্যাপারে স্যারের কাছে কিছু জিনিস আছে। উইদাউট গভর্নমেন্ট পারমিশন ছাড়া আপনারা কিরকম চালাচ্ছেন? স্কুল চালাচ্ছেন কিভাবে গভর্নমেন্ট পারমিশন ছাড়া? আপনারা তো স্টুডেন্টরা ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে। আপনাদের দুটো হোস্টেল আছে, একটা হচ্ছে বয়েজ, একটা হচ্ছে গার্লস, দুটোই এক ফ্লোরে রয়েছে, কিভাবে সেটা চলছে? সেটার কোনো অনুমোদন রয়েছে? না, সেটা স্কুলের যারা খুলেছিল প্রথম অবস্থায় তারা কাছে যে সময় স্কুলটা লো হয়েছে তখন আপনি কবে থেকে যুক্ত রয়েছেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে? আমি তো আছি আপনার বর্তমানে প্রায় 1.5 বছর হয়ে যায়, 2 বছর হয়ে যায়। আপনি তো বললেন প্রথমে আপনি শুরু থেকেই রয়েছেন। শুরু থেকে এখনো আছি। তাহলে আপনাকেই ওটাই প্রশ্ন করছি আমরা যে এই অনুমোদন কে দিয়েছে, বা একসাথে দুটো চালাচ্ছেন কিভাবে, মহিলা এবং পুরুষ, ছেলে এবং মেয়ে? হোস্টেলের মধ্যে কোনো ধরনের সেফটি মেজার করছেন না আপনারা? সেখানে ইমার্জেন্সি এক্সিট বা ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা নেই কেন? আপনার স্কুলে 9 এবং 10 এর স্টুডেন্টরা রয়েছে, তারা কোন স্কুল থেকে মাধ্যমিক দেবে? বর্তমানে স্কুলের যে কোন স্কুল থেকে মাধ্যমিক দেবে সেটাই প্রশ্ন রয়েছে আপনার। আপনার স্কুলে ফাইল ছিল যেখানে টাউন হাই স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড, আপনার স্কুলে কি করছে টাউন হাই স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড? এই যে টাউন হাই স্কুল যে রয়েছে হাইলাকান্দি, সেই টাউন হাই স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড আপনার এখানে কি করছে? আপনি সরকারি স্কুলের ফাইল আপনার কাছে কেন? সরকারি স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড প্রাইভেট স্কুলে কেন? এটার লাগে তো তারা আমার মানে ওখানে আন্ডারে তারা দাসকাল ক্লাস করছে। আপনার এই ইনস্টিটিউটের আন্ডারে চলে টাউন হাই স্কুল? জি জি টাউন হাই স্কুলের আন্ডারে এটা চলে না, তাহলে অ্যাডমিট কেন আপনার গভর্নমেন্ট স্কুলে অ্যাডমিট প্রাইভেট স্কুলে কেন? আপনার এখানে 10 এর 12 জন স্টুডেন্ট রয়েছে, এরা কোন স্কুলে? আপনার স্কুলের স্টুডেন্টরা কোথায় মাধ্যমিক দিবে গিয়ে? এখন নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। আপনারা কি উন্নত ধরনের ঘর তৈরি করছেন? ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত নানা সামগ্রী আপনারা কি সুলভ মূল্যে পেতে চাইছেন? তাহলে আপনাদের হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটতে চলছে বিশ্বকর্মা অ্যালুমিনিয়াম হাউস, জেলা আয়ুক্তের বাসভবনের উল্টো দিকে, শ্রীভূমি, আসাম। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 9859695842। এখানে স্লাইডিং জানালা বা দরজা, ইউপিভিসি জানালা বা দরজা, ফলস সিলিং, 2 স্টাইল ডোর, টেক্সচার গ্লেজিং, অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল, পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইত্যাদি নানা সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। তাই সামগ্রীর প্রয়োজন হলে পা রাখুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। গ্রাহকদের সন্তুষ্টি আমাদের প্রাপ্তি। একবার পরখ করে নিন আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সামগ্রী নিয়ে।
করেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। শিলংপট্টি ছোটেলাল সিট বালিকা বিদ্যালয় 4.5 কোটি টাকার নতুন ভবনের ফলক উন্মোচন করলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার শিলচর শহরের শিলংপট্টি ছোটেলাল সেট বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় 4.5 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা নতুন বিদ্যালয় ভবনের ফলক উন্মোচন করেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলার জেলা আয়ুক্ত আয়ুষ গার্গ সহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন, আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর, বিশেষ করে বালিকা শিক্ষিকাকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উঠে এসছে। একটা কথা সঞ্চালক হিসেবে একটু শেয়ার না নমস্কার। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত ধরে আজকে শিলংপট্টি স্কুল ছোটেলাল সেট ইনস্টিটিউট, এই ইনস্টিটিউটের 4.5 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন স্কুল বিল্ডিং তৈরি হবে। এই স্কুল বিল্ডিং তৈরির যে ফাউন্ডেশন স্টোন, এই ফাউন্ডেশন স্টোন আজকে নেওয়া হয়েছে। তো আজকে আমরা আন্তরিকভাবে শিলচর তথা এই স্কুলের সকলের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে ঐতিহ্যবাহী শিলংপট্টি স্কুল দীর্ঘ বছর থেকে এই স্কুলের নাম রয়েছে, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার করুণ পরিস্থিতিতে ছিল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সেটা অনুরোধ রাখি, উনি আমাদের কথায় সাড়া দিয়ে আজকে এত বড় একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করে দিয়েছেন, যার জন্য আন্তরিকভাবে আমরা কৃতজ্ঞ। এইভাবে শিলচরে আরও 5টি স্কুল, যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি, অধরচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ইতিমধ্যে ইনোগ্রেশন হয়েছে, সেন্ট্রালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইনোগ্রেশন করেছেন। শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ স্কুলের কাজ চলছে 8 কোটি টাকা ব্যয়ে। তারাপুর গার্লস স্কুলের সেখানেও 7.5 কোটি টাকা ব্যয়ে সেটার কাজ চলছে। পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ফাউন্ডেশন স্টোন হয়েছে, সেখানেও 7 কোটি টাকা ব্যয়ে কাজ চলছে। এইভাবে অনেকটা বিদ্যালয়ের কাজ আজকে শুরু হয়েছে। যদিও আজকের দিনে আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সিতে শিলচর নেই, কিন্তু তাও নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আমার দেওয়া প্রপোজাল ছিল, কাছাড় হাই স্কুল সেটাও আমার দেওয়া প্রপোজাল ছিল, সেখানেও আমরা লক্ষ্য করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাজগুলোকে করিয়ে দিয়েছেন। তার স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা মানুষ মনে রাখবেন, সেটা আমরা বিশ্বাস রাখি। আর আজকে এখানে সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে, যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ক্লাস 9-এর ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ হয়। তো এই সাইকেল বিতরণের একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আমরা জানি সাইকেল বিতরণের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বিশেষ করে উৎসাহ প্রদান করা, যাতে ড্রপ আউটের হার কমে। আমরা দেখেছি নিযুত মহিলা আঁচনি, স্কুটি ডিস্ট্রিবিউশন, সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আসাম রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সেটা আজকের দিনে ড্রপ আউটের হার কমেছে। তার জন্য আন্তরিকভাবে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পেগু মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শিলচরে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। কাছাড় জেলার শিলচরে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা। কড়া নিরাপত্তার শিলচরে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। কাছাড় জেলার শিলচরে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা।
সকাল 8টা থেকে জেলার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সারিবদ্ধভাবে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করতে দেখা যায়। শিলচর শহরের নেতাজি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলেজ রোডের নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউট, নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সহ শহরের সবকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশাসন ও পুলিশের কড়া নজরদারিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের রাজ্য জুড়ে মোট 4,38,565 জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত রয়েছে 1046টি কেন্দ্র। প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ও উঁচু সীমানা প্রাচীর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্রের 50 মিটারের মধ্যে 163 ধারা জারি রয়েছে। নকল ও বিশৃঙ্খলা রোধে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যৌথভাবে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকায় পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। বোঝা যায় যে আমি নিজেই শিক্ষার্থী, একজন খুব টেনশনে আছি। সর্বপ্রথমে আসামের যত শিক্ষার্থী আছে যারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে SSLC, সবাই আমার অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাই, যাতে তারা টেনশন না করে সুন্দর মতো লিখতে পারে। এটা হলো মেইন জিনিস, বাচ্চা মানুষ তো। আর এটাই কমু যে সুন্দর মতো লিখতে পারে। আমি মনে করি আজকের বাচ্চায় পরীক্ষা দেওয়া মানে সব মা বাবারা দিরা, আর সারা রাত্রে তো ঘুম নাই, আমারও ঘুম নাই, বাচ্চারও ঘুম নাই। আমি ভাবি যে এইবার সবাই যাতে লিখতে পারে সুন্দর করিয়া, যাতে সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালনাটা এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। এবার ফার্স্ট টাইম দেখছি যে গভর্নমেন্ট স্কুলে দেওয়া হয়েছে, সরকারি, ভেরি গুড। এটা ইনিশিয়েটিভটা ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু আমি এটা চাই যাতে কোনো গণ্ডগোল যাতে না হয়, যথেষ্ট সিকিউরিটি আছে, সুন্দরভাবে দাদা আগের দিন গেছে গিয়া। আর আমি সেমিটা নকল মারামারি তো নাই, আমি কোনোদিন নকল মারছি না, চিটিং করছি না। তো যে যতই পারো সুন্দর মতো লিখেও, নকল মারার দরকার নেই। ইউজিসি বিল লাগু না করে খারিজ করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিনীত আবেদন বরাক উপত্যকার ব্রাহ্মণ সমাজ সংগঠনের কর্মকর্তাদের। ইউজিসি বিল লাগু না করে খারিজ করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিনীত আবেদন বরাক উপত্যকার ব্রাহ্মণ সমাজ সংগঠনের কর্মকর্তারা আজ ইউজিসি বিলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে ছুটে আসেন। সাধারণ শ্রেণীর জন্য এই বিল ইতিবাচক নয়, তাই তারা বিলের বিরুদ্ধে জেলা আয়ুক্তের হাত দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র প্রেরণ করেন তারা। সংগঠনের কর্মকর্তারা এ নিয়ে মিডিয়ার সামনে উল্লেখ করেন, बिल खारिज न होले आत्महत्यार हुमकी प्रदान करें संगठनेर अनेकेई। मंत्री जो हैं उनसे यही गुजारिश करते हैं कि यूजीसी बिल जो लाया गया है उसको बंद किया जाए, एक देश में एक ही कानून लाया जाए और हम सवर्णों के साथ जो अत्याचार हो रहा है जिसके लिए बिल लाए हैं उसे कृपया वो बंद करें। इसीलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पर और डीसी महोदय के पास मेमोरेंडम जमा करेंगे। हम लोग आए हैं पूरे सवर्ण समाज के साथ, बराक घाटी कर्मकांडी ब्राह्मण समाज के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पर। आपका डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग का मेमोरेंडम जो है वो मतलब शिक्षा मंत्री के पास पहुँचाया जाए और भारत सरकार के पास पहुँचाया जाए। जो हम लोगों को बच्चों के साथ जो है, बच्चों हम लोगों का सवर्ण का बच्चे लोग जब परीक्षा पास करते हैं 90-95 अगर मिले तो भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है और कोई उन लोगों का सुযোগ सुविधा नहीं मिलती है। और दूसरी बात है कि जो अदर कास्ट के हैं वो 40% भी अगर हो तो उन लोगों को ले लिया जाता है, उन लोगों का प्रावधान दी जाती है। लेकिन हम लोगों के जनरल कास्ट के साथ ये भेदभाव की जा रही है, यही हम लोगों का गुजारिश। फिर भी हम लोग उसे मानते हैं, फिर भी हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जब यूजीसी बिल का पास हुआ है तो हम लोग जनरल कास्ट कहाँ जाएंगे, हम लोग सवर्ण समाज कहाँ जाएंगे, किसके पास दौड़ेंगे? हम लोग तो सरकार के साथ कोई खिलाफ नहीं है, सरकार के पक्ष में ही हम लोग काम करते आ रहे हैं। सरकार के प्रति हम लोग का कोई नारा नहीं है सरकार के प्रति, लेकिन हम लोग बार बार सरकार से प्रार्थना करते हैं, भारत सरकार से
केंद्र पे बैठे नरेंद्र मोदी सरकार से कि हमारे इस यूजीसी बिल को आप लागू मत करें, उसे खारिज करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है वो तो स्टे हुआ है, लेकिन हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि आप इसे खारिज कर दीजिए। एक देश में एक ही कानून हो। यूजीसी का मतलब क्या है? यूजीसी का मतलब है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है। इतना तकलीफ हो रहा है और इतना गलत व्यवहार हो रहा है, तो भेदभाव क्यों रहेगा? तो इससे हम लोग का वही है, सुसाइड करना। স্কাই 18 বাংলা নিউজ আজ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।